کرائسٹ کے ایگزسٹنس کے بارے میں آپ نے بات کی جی تو کرائسٹ کا ایگزسٹنس جو ہے نا وہ ایک حقیقت کے طور پہ بنایا گیا ہے, حقیقت تھا نہیں. جیسے جی کہ کرائسٹ کب سے شروع ہوتا ہے کرسچن کیلنڈر؟ جی ون 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 ایئر میں جو ہے وہ کرائسٹ پیدا ہوئے, جی ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلا سن ہے کیا وہ مسیح کے پیدا ہوتے ہی کرسچن کیلنڈر ہو گیا تھا ثابت؟ نہیں خالی صاحب دیکھیں, سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. دیکھیں وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اس وقت کا دور 2000 ایئرس بیک اگر وہ 2000 سال پہلے سوچا جائے تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہوگا جو میرا کامن سینس کام کر رہا ہے. ظاہری بات ہے اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد, میرا 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد انہوں نے یہ عیسوی کیلنڈر سٹارٹ کیا ہوگا. جو مجھے I don't think so I have very good knowledge about the background of the history of Christ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے محمد بھی جب آیا تھا تو اس کی ایک دم تو اسٹوری اسلامی کیلنڈر سٹارٹ نہیں ہو گیا تھا نا, کچھ سالوں کے بعد ہی ہوا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے جو آنے والوں انہوں نے طے کیا ہوگا اسلامی کیلنڈر بنایا جائے نا, تو اسی کیلنڈر کا بھی یہی چکر ہوگا. کرائسٹ کے کچھ سالوں کے بعد یا بنانا شروع کیا جو ان کے فالوور تھے نا. تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کرائسٹ ایگزٹ کرتا ہے, اور اس میں اور جو میرا ایک پرسنلی جو فیتھ ہے, میں اپنے بیک گراؤنڈ بتاؤں, میرا فادر جو ہے وہ مسلم ہے, ٹھیک ہے نا, تھا کہنا چاہیے از آلریڈی پاسڈ اوے. تو وہ میرا فادر جو ہے وہ مسلم تھا, میری ماں کرسچن ہے, تو میں دو مذہبوں میں پلا بڑھا ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ مجھے دونوں مذہبوں سے دلچسپی تھی. تو اسلام کو میں نے بڑے اچھی طریقے سے پڑھا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا I'm very scholar of اسلامک اسکالر, تو میں اسلامک اسکالر بھی نہیں ہوں, لیکن وہ کافی حد تک میرے کو نالج ہے, اور میں سپارے وغیرہ میں نہیں, مگر میں اب آپ سے پوچھوں گا نا, آپ کے خیال میں کرائسٹ کے ایک ہسٹوریکل فگر ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ مجھے بتائیں کیا ثبوت ہے. نہیں سر دیکھیں, ثبوت تو یہی ہے کہ ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے ہیں نا. وی آر لرننگ فرام دا ہسٹری. اگر ہسٹری کچھ بتا رہی ہے تو ہم آپ جتنے بھی نہیں, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سچ ہے تو واقعی کرائسٹ ہوگا؟ دیکھیں سر, میں نے آپ کو بھی, آپ میری بات ذرا غور سے سمجھے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ سمجھ نہیں رہے میں میری آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, آپ میری بات سمجھیں ذرا. آپ کے خیال میں کرائسٹ کے ریگارڈنگ کیا ثبوت ہو تو آپ مانیں گے کرائسٹ ایگزسٹ کرتا تھا, یا وہ ثبوت نہ ہو تو آپ سر مانیں گے کرائسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں غالب صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کوئی 2000 سال پہلے پیدا نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, نہ میں اس سے بعد میں پیدا ہوا, میں تو اس صدی کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہم جو کچھ نہیں, مگر ایک بات ہے نا, اب ہم تو یہ 1500 ہم ریلیجس بات نہیں کر رہے, میں ہسٹوریکل کی بات کر نہیں, رہا میں ہوں. آپ سے ریلیجس بات کر رہا ہوں. کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ نہیں, مگر ایک بات ہے نا کہ اگر کرائسٹ تھا ہی نہیں, یا کرائسٹ کوئی بہت ہی انٹائرلی ڈفرینٹ چیز تھا, تو پھر آپ کا مذہب تو سچا نہ ہوگا نا. نہیں سر, ایک منٹ, لیٹ می فنش. میں آپ سے زیادہ علمدار نہیں ہوں, آپ سے زیادہ اسکالر پسند نہیں ہوں میں, لیکن کچھ جہاں میری نالج ہے, جہاں تک میرا سینس آف ہیومر کام کرتا ہے, جہاں تک نالج میرے کو ہے, میں اس پہ بحث کر رہا ہوں آپ سے. تو آپ میرے کو زیادہ اچھی طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ پہ بحث نہیں کرنا مانگ رہا, تو میں صرف آپ سے نالج لینا مانگ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ہسٹری سے سیکھتے ہیں نا, تاریخ سے سیکھتے ہیں, تاریخ نے کیا کہا تھا, اور اس تاریخ سے سیکھتے ہوئے ہم آگے کیا کریں گے. جو ہمیں تاریخ میں دہرائی گئی ہے اس کو بلیو کرتے ہوئے ہم آتے ہیں. جیسے محمد کی جو کتابیں ہیں رسول, اب وہ اس میں بہت سی ہسٹری جو حدیثوں میں جو لکھا ہوا ہے, جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے, اور بہت سی دوسری جو لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں, ہم ان سے پڑھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ بھی اب جیسے محمد ہے, تو محمد جو ہے وہ کون تھا, واقعی ایگزسٹ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو لوگ بولتے کرتا تھا, ٹھیک ہے بھائی کرتا ہوگا بھائی, کیونکہ ہسٹری بتاتی ہے کہ محمد نام کا کوئی آدمی آیا تھا اس دنیا میں, اور وہ اپنے آپ کو نبی ثابت کر رہا تھا. تو ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا. وہ ہسٹری جو اس کی جو حدیثیں ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس میں نبی کی کوئی قوت تھی نہیں, کوئی نبی والی کوئی بات تھی نہیں اس کے اندر. لیکن لوگ اس کو پھر بھی نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں. وہ ان کا عقیدہ ہے بھائی, اللہ کیا کہنا چاہیے کریں بھائی, ہمیں کسی کے ماننے یا نہ ماننے میں ہمیں کوئی حق نہیں ان کے اعتراضات پہ کو اعتراض کرنے کا. تو وہ مسیح کی جو باتیں ہیں, جو ہسٹری ہے, جو بائبل ہے, انجیل ہے, تو وہ ایک ہسٹری ہے نا, تو وہ ایک کتابیں جو لکھی گئی ہیں, تو وہ ایک میرا خیال سے وہ حقیقت ہے. ان پہ اگر وہ 100% نہ صحیح 80% تو حقیقت اس میں ہے نا. تو اتنے ہزاروں سال سے لوگ بلیو کرتے آ رہے ہیں. یورپ جو بنا ہے اس پہ, اس کے بعد جو ترقی کی ہے, جو اس میں آیا ہے, تو اس کے وہ بائبل انجیل پہ اور کرائسٹ پہ بلیو کر کے وہ انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے, اور ابھی تک انہوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کی نالج ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کیا نام ہے چرچ بک رہے ہیں, یا وہ اتنے زیادہ مذہبی نہیں ہیں ابھی وہ, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ ان کی ایک بنیاد تو وہ ہے ان کی, وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کو یہ یاد رکھیں آپ, کیونکہ ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے ہیں. تو ہسٹری
चले आगे ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्राइस्ट की हिस्टोरिसिटी स्टैब्लिश होती है या नहीं होती। ठीक है, चले बताएंगे। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि मैं तो चाह हाँ रहा था कि बताइए आपको, सर, बताइए। मुझे पता चलता कि आप क्या जानते हैं, या फिर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या नहीं है। अब सोचने की पहली बात जो है वो ये है, जी देखें क्राइस्ट से मुतल्लिक कुछ बातें कही जाती हैं, जिनमें जी पहली बात यह है कि क्राइस्ट की कब्र भी है। ठीक है, माउंट ऑलिव्स का भी पता है कि जहाँ पे उसकी आजमाइश की या उसकी टेम्पटेशन की बात सारी चल रही थी। हैकल भी थी, यरूशलेम का शहर भी है, सब कुछ ठीक है, हर चीज बात की जाती। मगर मजे की बात यह है कि मसीह की कब्र जो है 327 से 332 ईस्वी तक किसी को नहीं पता था कि मसीह की कब्र कौन सी है। जी ठीक है, 325 में जो है वो कॉन्स्टेंटीन रोम को फतह करता है। ठीक जी है, और वो सीजर बनता है। 327 में वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसके अंदर वो रोमन एम्पायर के जितने भी चर्चेज हैं उन सबको बुलाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे बुला रहा जी है। इजिप्ट से भी चर्चेज के लोग गए हैं, इवन के कुछ चर्चेज के लोग फ्रांस सॉरी पर्शियन एम्पायर के अंदर से भी गए हैं। जी वहां पे वो बैठता है, वो बाइबलिकल कैनन को फाइनलाइज कराता है। ठीक जी है, और वो क्रिश्चियनिटी के क्रीड को एस्टैब्लिश कराता है, और बहुत से जी लोग उससे इनकारी भी होते हैं जो कि नहीं मानते जो क्रीड वो एस्टैब्लिश करा रहा था। जी फिर 332 में एम्परर की मां हेलेना जो कि क्रिश्चियन थी वो जाती है यरूशलेम, उसके साथ जी एक बिशप होता है। ठीक है, जिसका नाम है बिशप अलेक्जेंडर। ठीक है, जी वो रोम से उसके साथ जाता है, और उसकी उम्र बहुत कम थी उस टाइम, वो इतना को बड़ा नहीं था, 35-40 का था हेलेना, कोई मेरे जी ख्याल है 58-59 या 60 की थी। ठीक है, अब हेलेना जाती है उधर, उधर जाके होती है, वो रात को तो उसे ख्वाब आता है कि जी फलां जगह पे माउंट ओलिव है। वो जाती है वहां पे, जाके कहती है जी ये जैतून का बाग। ठीक है, जी फिर वो जाती है, वो बताती है कि जी ये गोलगत्था की पहाड़ी है जहाँ पे मसीह को सलीब दिया गया था। ठीक है, जी फिर वो जाती है, वो बताती है कि जी ये वो जगह जहाँ पे मसीह को बपतिस्मा हुआ था, ये बैतलहम में, बैतलहम का कोई पता ही नहीं था कोई। ठीक है, जी बैतलहम का जो है वो बताती है कि ये बैतलहम। ठीक है, फिर जी और भी बहुत सारी जगह, सारी जितनी भी क्राइस्ट की आर्कियोलॉजी स्टैब्लिश करती है वो वही करती है, जी उसके अलावा कोई कोई भी कहीं से भी आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जी फिर दूसरी बात ये है कि ये याद रखें कि ये जो गॉस्पल्स हैं आपकी, अभी क्राइस्ट की दूसरी हिस्टोरिकली ये ढूंढने की कोशिश कि क्राइस्ट कौन था, ये एक अलग क्वेश्चन है, मगर उससे पहले हम थोड़ा गॉस्पल्स को देख लेते हैं। जी पहली सदी के एंड पे गॉस्पल्स के कोई थोड़े थोड़े मैन्युस्क्रिप्ट सामने आने शुरू होते हैं, छोटे छोटे पीस न्यू टेस्टमेंट के, गॉस्पल्स भी नहीं है। जी दूसरी सदी के एंड तक ये गॉस्पल्स जो हैं वो एक कोहेरेंट टेक्स्ट के तौर पे मौजूद थी, जी मगर इनके ऊपर किसी का नाम नहीं था। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के ऊपर ये नहीं था कि मैथ्यू ने लिखी है, गॉस्पेल ऑफ मार्क के ऊपर नहीं था कि मार्क ने लिखी। जी ठीक है, इसी तरह लूका और यूहन्ना के ऊपर भी नहीं था कि इन्होंने लिखी। जी ठीक है, क्या था, बस एनोनिमस थी। फिर तीसरी सदी में किसी वक्त इनके साथ ये नाम जो है वो एसोसिएट करने शुरू कर दिए जाते हैं। मगर अगर हम ये देखें कि हमारे पास कितने कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पहली सदी के या दूसरी सदी के या तीसरी सदी के, बड़ी आसानी से आपको जाके जो है वो मिल जाते हैं। जो है ना वो विकिपीडिया पर आपको मिल जाते हैं, तस्वीरें तक मौजूद हैं उनकी। ठीक है, जी तो आपके पास दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, तकरीबन तीसरी सदी चौथी सदी तक कोई भी कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट आपको बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट का नहीं मिलता। ओल्ड टेस्टमेंट तो थी ना, ये देखें, ये तस्वीरें यूं जी साथ आ जाती हैं। ठीक है, ये जी सब का सब सेकंड और थर्ड सेंचुरी के दरमियान का, 150 से 250 के दरमियान के ये सब है, बस इनके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। ये एक सफ़ा जी है। ठीक है, ये एक सफ़ा है। ठीक है, ये टूटे फूटे सफ़े हैं इस तरह के, जी कोई कंप्लीट आपके पास कहीं भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपको क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट बड़ी कलाबाजियां लगाते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, जी कुछ भी नहीं है असल में आपके पास। थर्ड सेंचुरी के ये आपके पास हैं तकरीबन 150 से 250 का ये। फिर ये देखें ल्यूक का, ये ल्यूक के हैं, देखें मैथ्यू के ये हैं सारे पेजेस, ये ल्यूक के हैं सेकंड से थर्ड सेंचुरी, ये इधर से। ठीक है, फिर ये रोमन्स का 1 2 3 फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जी मगर यहाँ पे आपको कोई भी पहली का कुछ भी नहीं मिल रहा। पहली का क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, 2 पेपायरस के पेजेस है ग्रीक में। तीसरी बात ये है कि
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجیلیں کس زبان میں لکھی گئی ہوں؟ مسیح جو تھا وہ ارامئی بولتا تھا، تو انجیلیں ارامئی میں لکھی جانی چاہیے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انجیل ارامئی میں نہیں لکھی گئی، یہ سب کی سب یونانی میں لکھی گئی۔ یونانی میں کیوں لکھی گئی ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ یونانی میں کیوں لکھی گئی، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کرسچینٹی یروشلم اور ان علاقوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ پیدا ہوئی ہے ڈائسپورا جیوز کے اندر، جن کو کوئی پتا نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، روم میں بہت زیادہ کرسچن تھے، اسی وجہ سے کانسٹنٹین کرسچن ہو گیا تھا اینڈ پہ، کیونکہ اس نے روم کو فتح کرنا تھا، اسے شک تھا کہ اندر کی پاپولیشن میں فتح کر لوں، کیونکہ روم کو فتح کرنا آسان کام تھا، اس پہ قبضہ رکھنا مشکل کام تھا۔ تو وہ کیا ہو سکتا تھا کہ یہ قبضہ کرتا، ادھر سے اس کو جوتے مار کے انہوں نے بھگا دینا تھا۔ تو اس کو مسئلہ تھا، یہ اس طرح سے یوں ہی ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ مذہب ہمیشہ ایک آبسکیورٹی میں شروع ہوتے ہیں، شروع میں جیسے اسلام کی تاریخ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ محمد کون تھا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کرائسٹ کا بھی ہم نہیں اسٹیبلش کر سکتے کچھ بھی، کہ کرائسٹ کون تھا، کوئی بندہ تھا کرائسٹ کے پیچھے کہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جوزفس کی ہسٹری ہے وہ بھی کرسچنز نے ایڈٹ کی ہے۔ اب بڑے ادھر جو ہے نا سیم شمون اور یہ جے اسمتھ اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں جوزفس نے اپنی ہسٹری میں کرائسٹ کے بارے لکھا ہے۔ نہیں، جوزفس نے اپنی ہسٹری میں کرائسٹ کے بارے کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ جوزفس کی ہسٹری میں بعد میں جو اس کی کاپیاں تیار کر رہے تھے انہوں نے لائنیں ڈالی گئی ہیں، اور یہ چیز ہوئی ہے کہ اب یہ بھی بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، جوزفس کی ہسٹری میں بھی انہوں نے کرائسٹ کا اور چیزوں کا انہوں نے ڈالا ہے کہ جی یہ کرسچینٹی کی ہسٹری سے ریلیٹڈ باتیں ڈالیں گے۔ وہ چند سینٹینسز ہیں جو کہ بعد میں ڈالے گئے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بعد میں کاپی کرنے والے اسکرائب ہوتے تھے وہ ہمیشہ لنک کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں کیونکہ ہاتھ کاپی کی جاتی تھی، جو اسکرائب کاپی کر رہا ہوتا تھا، اسلام کے معاملے میں بھی یہ مسئلے ہیں، ہر قسم کے پرابلم میں یہ مسئلے ہیں کہ فرض کریں ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اس کے متعلق کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں کسی بندے نے، اور بعد میں لکھنے والا جو کاپی تیار کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار پرانے بندے نے تو اس بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو اس کو پتا ہے وہ ادھر ایڈٹ کر دیتا ہے اور وہ پرانے کے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ جی یہ کام کرسچن نے جوزفس کی ہسٹری کے ساتھ بھی کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کرائسٹ کا کوئی ثبوت کہ کرائسٹ کبھی تھا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہیں سے بھی کوئی نہیں ملتا۔ اب اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ انجیل کو کیسے ثابت کریں گے کہ سچی سر ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ثابت تو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ I don't think so is 100% is correct, because I already tell you that we are learning from the history. ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے ہیں نا، ہم ہسٹری سے پتہ لگتا ہے کہ محمد کون تھا، محمد واقعی ایگزسٹ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کرائسٹ ایگزسٹ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، موسیٰ ایگزسٹ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو ہسٹری سے سیکھی جاتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا ہسٹری کا، ہسٹری پڑھتے تو پتا تھا محمد بھی کوئی آیا تھا، مسیح بھی کوئی آیا تھا، موسیٰ بھی کوئی آیا تھا، ساری باتیں جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے۔ آپ جیسے لوکا کی، جان کی، آپ مجھے وہ پھٹے ہوئے پرچے آپ دکھا رہی ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور دوسری جگہوں سے۔ مسئلہ یہ کہ انہوں نے لکھے ہیں نا کچھ، ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے لکھے نا کچھ، وہ کوئی دوسرے ادھر ادھر کے آدمی تو نہیں تھے نا وہ۔ تو یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھے وہ اور تھے، وہ نہیں تھے وہ اور تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ یہ وہ نہیں تھے، وہ یہ مسیح کے شاگرد نہیں تھے، یہ تو کوئی الو کے پٹھے تھے سالے۔ نہیں تو میں تو آپ سے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ دوسری صدی میں بھی انجیلوں پہ کوئی لکھا ہی نہیں تھا کہ یہ متی کی انجیل ہے۔ کاپیاں ملتی ہیں نا دوسری صدی کی، ادھر اوپر متی لکھا کیوں نہیں ہے؟ لوکا کیوں نہیں لکھا؟ امال کیوں نہیں لکھا؟ یوحنا غالب صاحب کیوں نہیں لکھا؟ دیکھیں سنیں، وہ کچھ پرچے نا ٹوٹے پھوٹے پرچے، اس میں تفصیل نہیں لکھی ہوئی نا، کوئی بہت پرانے ہیں بہت۔ ارے نہیں نا، یہ بات نہیں ہے نا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹیکسچوئل کرٹیسزم اور ٹیکسچوئل انالیسس کے پورے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ بات؟ ہومر کی رائٹنگ کے اوپر بہت پہلے سے ہومر ہی لکھا آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انانمس تھی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہسٹری لکھی گئی ہے، جو بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں یورپ کے اور امریکہ کے یا عقل مند نہیں ہے نا، تو وہ نہیں ہے۔ آپ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کیوں لاتے ہیں؟ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں، انہوں نے چرچز بنائے ہیں، انہوں نے میں اتنا آپ کچھ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کیوں لاتے ہیں؟ آج دیکھیں، پرانے لوگوں کے پاس آرکیولوجی نہیں تھی، ٹھیک ہے، آرکیولوجی آج ساری باتوں کو سچا اور جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ آرکیولوجی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ انجیلیں انانمس تھی، ان کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا تھا، جس نے بھی لکھی اچھی نیت سے لکھی ہوں گی، مگر وہ متی نہیں تھا جس نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، وہ لوکا نہیں تھا جس نے لکھی تھی۔
आर्कोलॉजिस्ट की बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं करेक्ट है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं कोई अनपढ़ तो नहीं हूँ, जाहिल तो नहीं हूँ इतना भी, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है हिस्ट्री लिखी गई है ना, तो हिस्ट्री जो लिखी गई है तो वो नहीं कोई ना, असल मसला ये है ना कि मजहबी किताब में हिस्ट्री नहीं होती ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। जो आप उसे हिस्ट्री कह रहे हैं वो हिस्ट्री नहीं है। नहीं सर, देखिए मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, रिलीजियस होने के बाद में रिलीजियस नहीं नहीं, हूँ, वो मगर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हिस्ट्री आप किस चीज को कहेंगे, बताएं मुझे जरा। नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ हिस्ट्री किसको कहेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, आप मुझे बताएं हिस्ट्री क्या होती है। मैं आज आपको बता देता हूँ, आज की जुबान में हिस्ट्री किस बात को कहते हैं। चलिए बता दें आज की जुबान में अगर अगर फर्ज करें सीरत अल रसूल में रसूल अल्लाह के वाकयात लिखे हैं, तो लोग उसे, मुसलमान अपने स्कॉलर्स उसको, जो उनके बिलीव करने वाले हैं, वो तो कहेंगे कि सीरत अल रसूल जो है इब्ने शाम की वो तारीख है। मगर हम उसको तारीख नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? उसके बड़े तरीके होते हैं। कैसे? आज की तारीख में अगर अगर कोई भी राइटर बताता है कि फलां जगह पे एक जंग हुई थी, फलां जगह पे एक चश्मा था, फलां जगह पे हम गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, उन सब चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए करैबोरेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए होता है। जी तारीख को ऐसे देखा जाता है, जैसे अब किसी ने गॉस्पेल लिखी है, गॉस्पेल को आप ऐसे देखेंगे कि गॉस्पेल वाला जो बातें लिख रहा है, क्या वो किसी और की बातों से भी साबित हो रही हैं। जैसे एक बात है कि हाँ भाई, गॉस्पेल कह रही है कि जी जो है ना, हेरोदिस फलां फलां बादशाह था, तो क्या जी हमारे पास किसी और सोर्स से ये पता लगता है कि वही हेरोदिस बादशाह था या नहीं था? या जैसे एक बड़ी आम सी बात की जाती है कि अगस्टस सीजर ने जो है सेंसस कराई थी मसीह की पैदाइश में, तो हमें क्या रोमन रिकॉर्ड्स में मिलता है कि कराई थी या नहीं कराई थी? ठीक है, जी मगर ये फिर भी क्राइस्ट के की पैदाइश का या क्राइस्ट के एग्जिस्टेंस को साबित के बाद फिर भी नहीं करेगी। ठीक है, जी अब हमें यह पता लगेगा कि हाँ भाई, अब एक दो जगह हैं, उनके दरमियान फासला लिखा है, या जी लिखा है कि फलां बंदरगाह पे कश्तियां आती थी, जी तो आप दूसरी सोर्सेज से देखने की कोशिश करेंगे, वहां बंदरगाह थी, वहां किसी ने लिखा है उसके बारे में। अगर किसी ने लिखा है तो फिर आप जाके तलाश करेंगे कि भाई वहां पे शिप यार्ड था, वहां पे कश्तियां आती थी, क्या वहां पे ईरान से कश्तियां आती थी या नहीं आती थी। फिर आप जी ये देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इवन कि अगर उधर ईरान से कश्तियां आती थी, तो शायद आज उस इलाके में ईरान की लकड़ी की बनी हुई कोई तख्ता ऐसा, कोई टुकड़ा लकड़ी का ऐसा मिल जाए जो कि ईरान की लकड़ी का हो। ठीक है, तो वो जी उसके उसके एनालिसिस से उनको पता लग जाएगा, हाँ भाई ये सच कह रहा था कि ईरान से कश्तियां जो है यमन आती थी। जी ठीक है, तो 100 तरीके हैं, पॉटरी को देखने के तरीके हैं, फिर आयरन वर्किंग, ब्रॉन्ज वर्किंग को पकड़ने के तरीके हैं, आर्मर, इवन के जो हथियार और इन चीजों से पता लगता है। बड़े तरीके हैं कंफर्म सर, करने के, ये अली साहब बंदा सच कह रहा है या नहीं। कई तो आपकी इस बात तरह की बातों में क्रिश्चियनिटी बहुत लेट ज्यादा मी जगह पे फेल मुझे होती थोड़ा है। सा बोलने का मौका दें। आपकी बात कई हद तक ठीक है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, आपके नॉट यू आर 100% करेक्ट, यू नो, इवन यू हैव नोन द हिस्ट्री, यू नो, आप हिस्ट्री को जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप 100% सही हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमने जो कुछ सीखा है हिस्ट्री से सीखते हैं, और हिस्ट्री को देखते हुए आगे आगे चल नहीं, निकलते हैं, मगर ठीक है ना। आप अभी तक यही नहीं मुझे बता पाए ना कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री यही है, माजी, सिंपल सा नहीं है, ना, सिंपल। माजी ना 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 ना, माजी क्या हिस्ट्री होता है? हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ साइंस। हिस्ट्री चलिए फिर माजी मुझे नहीं है, बताएं, वो व्हाट इज पास्ट। द डेफिनेट, चल नहीं यू नहीं नहीं टेल मी नहीं, द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री, यू वो टेल मी। मैंने आपको बता दी है ना हिस्ट्री की नो सर, डेफिनेशन, के योर डेफिनेशन इज नॉट हिस्टोरियन जो है। करेक्ट, योर डेफिनेशन इज नॉट नहीं, वो करेक्ट। आपको करेक्ट नहीं लग रही ना, आपको करेक्ट नहीं लग रही ना, तो अब मैं अब उसको क्या कहूँ फिर। नो, ठीक है, योर वो तो अब डेफिनेशन आपका इज पर्सनल ओपिनियन है करेक्ट। ना उसके बारे में, मैं मैं आपको आपसे ये वो बात सवाल बता कर रहा रहा हूँ, हूँ। एक मोमिन कैसे सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, आप मेरा उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपकी हिस्ट्री बहुत नहीं, स्ट्रांग है, मैंने मैं इस आपको पे जवाब दे दिया, आप समझ नहीं रहे बात। नो 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 सर, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब जब मसीहा आया तो है चले यहाँ आप पे, समझाएं फिर, समझाएं लेट मी आप फिर। फिनिश, लेट मी फिनिश, गिव मी थोड़ा चांस, यू नो। मैं आपको बता, मसीहा आया है, उसने मोजात किए हैं, और आज भी मोजात होते हैं ना उसके, आज भी मोजात होते हैं उसके। नहीं होते, किसने कहा होते हैं? सर यार, ये कैसे, ये और तो आप छोड़ नहीं दे कर जी, सकते छोड़ यार। दे, मैंने 10 फराडिये पादरी देखे हैं इस्लामाबाद में। नो नो छोड़ नो दें आप, नो, सारा हर कोई झूठ बोलता है। पादरी को छोड़ दें हाँ, सर, मैंने लोगों से भी सुना और हुआ है कि पादरी यार को भी छोड़ देना आप, लोगों को भी, और छोड़ दें। अगर आप मिरेकल्स के जरिए मुझ पर हिस्ट्री से बहस करेंगे तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चलें फिर, थैंक यू।
मैं इससे आगे नहीं बात सर, नहीं आप कर सकता। मेरे मैं ठीक आपको है जी, समझ रहा हूँ, थैंक यू। आपकी जो नॉलेज है बहुत हद तक ठीक है। आई नहीं, एम नॉट बात टेलिंग ये है कि यू मैं सब्सटेंशियल मैं तो नहीं, आपने मैंने अभी आपसे तक मुझे पूछा कि हिस्ट्री आपने क्या है माजी और की आपको डेफिनेशन मैंने, मुझे गलत बताई है, आपने हिस्ट्री की डेफिनेशन मुझे गलत बताई, दिस इज अच्छा नॉट चलें आप हिस्ट्री, छोड़ दिस देना, हिस्ट्री। मेरा ख्याल है मैंने चले मैंने गलत बताई है तो ठीक है, लोग फैसला कर लेंगे, सुन रहे हैं, ठीक है। नो, फिर आप मैं मेरे साथ आपको सर क्यों मार रहे हैं, क्योंकि मैं तो गलत डेफिनेशन डेफिनेशन हाँ, बता रहा हूँ, फिर हिस्ट्री का आप मतलब मुझसे है बहस क्यों माजी, कर रहे हैं। माजी का मतलब पिछले पिछले दौर में नहीं, जो हिस्ट्री का हुआ मतलब हुआ है, माजी नहीं है हिस्ट्री क्या है ना, हजरत, हिस्ट्री का व्हाट मतलब इज द माजी हिस्ट्री? नहीं है। एक तो आप क्रॉस टॉक पर ठहर जाओ यार, अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हिस्ट्री का मतलब माजी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो जाकर हिस्ट्री की डेफिनेशन हम खुद पढ़ें, मैंने आपको आसान लफ्जों में बता दी थी, मगर आप अब उस पर एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। मैं 100% ठीक है, एग्री नहीं। आप मुझसे नहीं एग्री करते तो आपकी मर्जी नहीं है, आपका नहीं, सॉरी, मेरा प्रॉब्लम एक नहीं मिनट है। रुकिए, ठीक है, रुकिए, रुकिए सर, तो रुकिए, हाँ। आराम से, गुस्सा ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ 100% आई एम नॉट नहीं, एग्री, आई मैं एम नॉट गुस्सा टेलिंग नहीं यू हो रहा, मेरे पास 100%। टाइम नहीं है जी, मैं हर कॉलर को आधा घंटा नहीं दे सकता, बहुत से चलें लोग सर, और हैं। थैंक यू सो मच, आपसे थैंक यू जितनी सो मैंने बात करनी थी वो मच। अंतिम मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। ठीक No है, ओके, problem, थैंक no यू, problem, sir. I'm sorry about my questions. If you don't understand, if I'm not understand, I'm apologize for you for. चलें जी, थैंक यू। मसला ये है कि जी सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक साइंस है भाई। हिस्ट्री पास्ट को हिस्ट्री नहीं कहते भाई, हिस्ट्री जो है वो पास्ट के नॉलेज को कहते हैं। तो वो अब एक अलग बात है, चलें ठीक है, इनकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी।